सब तो पहले तो अफसोसनाक खबर एक कि आज़ाद कश्मीर दे विच खवातीन ते फायरिंग कर दी है जनाब। पाक फौज जिहड़ी आ ਉਹਦੇ जरनैल जिहड़े ने वो सब तो वड्डा ज़हनी मरीज़ आसम मनीर जिहड़ा कब्जा करके बैठा उत्ते फौज नूं इदां इस्तेमाल कर रहा जिद्दां कोई चकले ते बैठी हुई नायका रंडियां नूं इस्तेमाल कर दिया। यकीन करो ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਨਾਮਰਦ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ कि यह भी नहीं देखते हो मावां भैणां धीआं बेटियां ने तो एक दिल दे विच एहतराम हुंदा, एक इज्जत हुंदी है, और भाई एक टॉलरेंस हुंदी है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बेगैरत दे बच्चे वो खवातीन ते इन्होंने आंसू गैस शल जड़े आ वो बरसा दिते, गोलियां बरसा दित्तियां उन्हां ते। कैसी बेगैरती बेशरम। और यार ये एक बिल्कुल रंडी खाना बन गया, बिल्कुल रंडी खाना। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰੀਅਤ ਔਰ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ? कि एंबूलेंस का कोई ताल्लुक है कि वो एंबूलेंसा जिहड़ियां ने या उन्हां दी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो एहतजाज च शामिल है? नहीं, वो उत्थे वो जिन्हां नूं ये गोलियां मारदे ने बेगैरत बेशरम, जिन्हां ते शल मारते ने, वो जख्मी हुंदे ने, उन्हां दी शहादतां हुंदियां, उन्हां नूं हॉस्पिटल लिजाण वास्ते एंबूलेंस हुंदी है। उस एंबूलेंस ते भी शल मारे गए और एंबूलेंस जिहड़ी है उहनूं भी अग्गां लाईयां गईयां। जिहड़े बेगैरत बेशरम उत्थे दंदनांदे फिर रहे आ कि भी कोई एंबूलेंस जी किसी जख्मी ने चुक के हस्पताल ना लै जाए। मतलब जिन्होंने असी मारीए, फैर मारीए, शैल मारीए, जख्मी करिए, वो उत्थे ही दम तोड़े, उन्होंने हस्पताल भी ना लैके जाया जाए। कैसी बरबरीयत है, कैसी खंजीरी है। यकीन करो बगैरती बेशर्मी है। कोई इन्होंने पुछने वाला नहीं गा बई इन्नी बरबरीयत। और बई औरतां खवातीन की कर रही हैं? खवातीन तो मेरा मतलब सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकती हैं खड़ियाँ होके, वही कर रही सी, बाकी सब भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई किसी के हाथ कोई हथियार नहीं, झंडे उन्होंने फड़े, उन्होंने कुछ झंडे तक छीन रहे हैं, कश्मीर के झंडे लैके सुट रहे हैं। अंदाज़ा करो कैसी बरबरीयत आ। पूरा जरा ना मंजर वो मकबूजा कश्मीर वाला, बल्कि उस नालों 4 हाथ अगे जरा काम शुरू करता इत्थे, जिहदी आप मजम्मत करते रहे, जिहदी असीं सारे मजम्मत करते रहे कि भी मकबूजा कश्मीर दे विच उत्थे की हालात। लेकिन अज तक यह नहीं देखा गया कि मकबूजा कश्मीर दे विच भारतीय फौज जिहड़ी आ वो खवातीन ते फायर खोल देवे। कदी नहीं देखा इदा कि खवातीन ते शल मारे जान। नहीं, वो खवातीन का इतना एहतराम करते आ कि प्रोटेस्ट खवातीन कर रही हैं, कोल नहीं जाते, कोई उन्होंने ते शल नहीं मारते, कोई इत्थे गोलियां चला दित्तियां यार। उन्होंने खवातीन ते गोलियां चला दित्तियां, शल मार दिते। अंदाज़ा करो कैसी बगैरती बेशर्मियाँ। और इन्होंने तमाम हदां पार कर दित्तियां। ज़हनी मरीज़ उत्ते बैठा वो जिहड़ा इस पूरी फौज नूं रंडी की तरह इस्तेमाल कर रहा अपने परसनल गेन लई, अपनी नौकरी बचाने लई, अपनी ताकत बचाने वास्ते। वो कोई पुछने वाला नहीं है कोई। यार यकीन करो बहुत दुख है, अजीब हालत है, कुछ नहीं कर सकते असीं। यकीन करो ए हुण पूरी कौम जिहड़ी है ना एक ही करके तुहानूं घरां चों कढे गए जानवर जिहड़े भर्ती कीते हुए ने इत्थे, जिहड़े ऑर्डर लैंदे आ और लैके खवातीन नाल सलूक करदे आ। वैसे पंजाब च कर चुके, पंजाब च चादर चार दीवारी घरां दी जिहड़ी है इज्जत पमाल कर चुके आ। औरतां नूं घरां च जाके खिच के गड्डियां च पा के जेलां च पा चुके आ, तशद्दुद कर चुके आ, डंडे मार चुके आ। हुण कश्मीर दे विच औरतां ते गोलियां चला रहे। अंदाज़ा कैसी बगैरती बेशर्मी आ, कोई रोकने वाला नहीं। और कश्मीरी अज भी बाहर खड़े ने, वो एहतजाज, वो कहते भाई असी जाना ही नहीं, जे सानू तुसीं समझदे असी डर के चले जाएंगे, नहीं साडा खून ही नहीं गा कि असी तुहाडे कोल खौफजदा होकर असी चले जाइए। असी अपना हक लैन आए और
ਉਹ ਪੁਰਾਮਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਛਲ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਆ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਛੰਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਯਰਗਮਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। 75 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਫਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਘੋੜਾ ਮੁੜਦਾ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਬਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੂਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਆਪ ਵਰਜਮਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਹੁਣ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ फैसले करन। तमाम पोलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको एक साल बैठे। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज़ को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफ़ा इकट्ठे हो जाए। ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਂਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਉਂਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਉਂਗਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਣੋਈਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਖਰ 'ਚ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ, ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਖਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ PTI ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ PTI ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਜਾਓ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਆਇਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਨੰਬਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਸੂਸੂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸੋ? ਸਿਰਫ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੂਸੂ ਆ, ਉਹ ਸੂਸੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਡੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ, ਉਹ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਨੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀਪ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਦਿਖਾਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਦੇਖਿਆ, ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਪ ਫੌਜੀ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਫੌਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਪ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਪ ਕੀ ਲਾਭ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਹ ਹਰਕਤਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 12 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 12 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਡੱਡੂ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡੱਡੂ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਕਾ ਜ਼ਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਹੋਣਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਵਾ बिना प्रवेश बाट। मैं कहना बल्ले बल्ले भाई कमाल है। वो कहती है अभी आग लगे बस्ती में ते हिना अपनी मस्ती में। बोले नहीं बल्ले हिना प्रवेश बाट जी है कैमरे मरवा रही अगे पिछों बाबे कैमरे अगे पिछों वो बज रहा। और जनाब वो अपना जो टिकटॉक बनवा रही है उत्ते आ रही है थले आ रही है हिसाब ला रही है। तो बाबा जी कहते इन्हें मैंने शौक पै गया। बाबा जी का बाबे कहते ਉਹਦਿਆਂ ਦਾ मेरा मतलब ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਦੇ